Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So again I am back to you after a long days. So നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഏതാ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. യു നോ ദാറ്റ് +1 ഇംഗ്ലീഷ് റീഡറിലെ ഇഫ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ അതിലെ സമ്മറി ആണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഇഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഐ റീഡ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ വോൺസ്, ദെൻ ഐ വിൽ സേ ദ സമ്മറി ഓഫ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു മൈ ചാനൽ, the class, please subscribe to my channel, please click the bell icon, and all of you please like and share. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒന്ന് ബെല്ലൈക്കണും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, എന്നാലേ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി പോകത്തുള്ളൂ. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു വീഡിയോ. So first I'll read this chapter once, then I'll say the summary of the chapter. Okay, if you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way off to hating, and yet don't look too good, not to talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with the triumph and disaster and treat those two impulses just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by nails to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve you turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither force nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute, if with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. So this is the poem of this chapter, if. Okay, so you can see here if, and this is the full poem of this chapter. So next I'll say that what is the summary of this chapter. Okay, so we can go to that. So in here you can see that summary, don't mind this, you can see here summary, isn't it? So we can look the poem if by the India born British Nobel laureate poet Rudyard Kipling is a poem of ultimate inspiration that tells us how to deal with the different situations in life. The poet conveys his ideas about how to win this life, and after all, how to be a good human being. So in here saying that, you can see here how to deal with different situations life. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോന്നും വരാനിരിക്കുന്ന അല്ലേ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ രീതിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും, എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആക്കി എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരിത്. ദ പോയറ്റ് കൺവേസ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു വിൻ ദിസ് ലൈഫ്. ദ പോയറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ദ പോയറ്റ് കൺവേസ് ഹിസ് ഐഡിയാസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ടു വിൻ ദിസ് ലൈഫ്. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ആ പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, അതെല്ലാം ഇരിക്കട്ടെ, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു
എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹൗ ടു ബി ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാര. ദ പോയം റിട്ടൺ ഇൻ 1895. ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1895 ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെയറീസ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഏതിലാണ്? റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെയറീസ്. ഓക്കെ, 1910 is 32 lines long with 4 stanzas of 8 lines each. Okay. 1910 is 32 lines, 32 വരികളും ലോങ് വിത്ത് 4 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, 4 പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Isn't it? It is a tribute to Lenter Stars Jameson. The poem is written in the form of paternal advice to the poet's son John. Okay, the poem is written in the form of paternal advice. ഈ പോയം എങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? Paternal advice to the poet's son. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? പോയറ്റിൻ്റെ സണ്ണിന്, മകൻക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. What is his name? John. Okay, so this is the second point. So once again I will read. The poem written in 1895 and first published in Rewards and Fairies in 1910 is 32 lines long with 4 stanzas of 8 lines each. It is a tribute to Lenter Stars Jameson. The poem is written in the form of paternal advice to the poet's son John. Okay, so we can go to the third para. For the poem basically tells us the condition that we should meet to succeed in life. ഓക്കെ, ഈ പോയത്തിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഷുഡ് മീറ്റ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. മേക്ക് ദിസ് ലൈഫ് ഹാപ്പി ആൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ. നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്താക്കിയിരിക്കണം? ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഏത് സമയവും നല്ല സന്തോഷകരമായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? റൈറ്റ്. അപ്പം ഉള്ള കാലം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിത്ത് വെരി ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, അവർ ലൈഫ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ വെരി ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, the whole is written in a single complex sentence. Okay, this poem is written in the single complex sentence. Okay, so all the subordinate clauses begin with if. എല്ലാ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഇഫ്, മെയിൻ ക്ലോസ് കൺക്ലൂഡിങ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ആൻഡ് മെയിൻ ക്ലോസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇഫ് കൊണ്ടാണ്. The entire themes comes at the end and the poem ends with a full stop. Okay, എൻ്റെ തീംസ് എല്ലാ തീംസും എൻഡിലാണ് വരുന്നത്. Isn't it? ആൻഡ് എ പോം എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ പോയത്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. Isn't it? അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്. പോയത്തിൽ പോയം ends with full stop. Okay, so this is the third para. For the poem basically tells us the condition that we should meet to succeed in life and make this life happy and a beautiful one. The whole is written in a single complex sentence. Also the separated clauses begin with if and the main clause are concluding. The entire themes comes at the end and the poem ends with a full stop. So we can go to next para. Okay, next para. The structure of the poem was important to achieve the conditional goal. ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തിനാണ്? ടു അച്ചീവ് ദ കണ്ടീഷണൽ ഗോൾ. ഓക്കെ, the part speaks of achievement at the end. നമ്മുടെ പാർട്സ് എൻഡിലൊക്കെ എന്താണ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു റീച്ച് ദ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, this structure is actually symbolic in suggesting that you can get the rewards only after you have fulfilled the preconditions. Moreover, this makes the readers eager to know what could happen when we meet all these conditions, this retaining the curiosity and interest till the end. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഫുള്ളായി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഓൾ.
So a poem is combination of so many ifs. The title if is an apt word for the poem. നമ്മുടെ ഈ poem എന്തുകൊണ്ടാണ് combination ചെയ്യുക if എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. So this is of today's class. Okay, so I think that you all understood our class. So if you have any doubt means you can comment on my comment box or you can contact me. Okay. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിരുന്നു കാണാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദാറ്റ് ബൈ.